دم خوش گهدار و تماشاوانین هیجان دباسی روژا ایرو دل گلومه جراپرسیا گشتی آنگو رفرندوما ترکیه را جر روژا کمتر دمه سبب 5 میلیون هلبجر لترکیه و باکوری کردستانی دیچین سرسندوقان کو رای خواگیری دای گوهرینین دستوری دیار بکن ترکیه بوی دوباره اره یا نه لگل اکادمیسین دکتر احمد اینان و سیاستناس و جواتناس پروفسور دکتر Bilal Sambur em de teverin cuda da stüdyoyen me yen Diyarbakır u Ankara'yı binirxinin. Em ji Diyarbakır u Birêz Ahmet İnan destpêdikin. Dem baş kek Ahmet em ji wir destpê bikin giringiya vê referendumê. Ji kesayetiyê Kurd li Bakurê Kurdistanê re tê çi watê? بله که برای هر تشتی از گله کردستان باشور سلاف دکم حرمت خواج وارد دشینم و گله میوان کردستان گله ترکمانان گله عربان جی از سلاف و حرمت خواج وان را نشاندم بله او رفراندوم براستی گرینگه جبر کو سیستم کی نه او دبه ته هوله یعنی سیستم دوگهره و بر سروکاتی دچه و سیاست دبه او سیاست دبه دو پارچه یعنی ام بیجم بره و 4 پارچه بون 4 پارتیز هبون د مجلس دا لی آنها وشن دا سیاست و که فیلی دو پارچه دبنه هزکی دموکراتان چه دبه هزکشی جمهوریت خواز چه دبه و دوی وارد ام از خازم یعنی او تاثیره و رفراندوم که اری درکه و ایشالله باوری من باوری که مزن از باور دکم نیز سدی ششتی ایشالله او با اری درکه و اری درکه و شنده هیدی سیستم بر سیاست او ایالت دمشه یعنی او سیستم نوا فدرالیزم نقاش ببه سیستم ایالت نقاش ببه او هیدی جی ترکیه بر سیستم ایالت بچه و گلی کردجی دوی واردا دوی ابدا درایدا هیدی بر ستاتیک خو بچن از وی باور دکم و هنکس آنهاش بو که اتفاق نوبرا MHP و AK Parti da heye her kesin او کردن که AK Parti'ye حز دکن دخوازن رای خو بیدن آنها جبو ابی او اتفاق MHP خرانه به زیده دنگ ناکنه زیده او ناکنه رای رامان خواهی ifade ناکنه جبر که او عجز نبه MHP او کسین که MHP حزد کن او عجز نبن او دوی درقی دا او نابن بحث ایالت فلان ناکن لی خویایا که ترکیه که احمد جبو کسایتیا کرد لباکوری کردستانی بشداری دیچواد یعنی جبو چه کرد بشداری دوی هلبجارتنی ده بکن جبر کو فکرک رمانک البان هن کردان جهه دبیجن کو دیوان خالین گوهرینا دستوری ده بی یک بیجی جی بحثا کردان نای کرن چما ام بچن بشداری بکن حتی ام بشداری نکن دی وی واته کو هلوستا کردان هلوسته که کون بشداری دوی هلبجارتنی ده نکریه جبر کو بحثا کردان نهاتیه کرد که هن تشت یعنی او ناکم بلیف مرو ناکه جی لی مری چار سرده که دوی دراغ تنگ دا ایلا نحوجه که مثلا بحث کردان بیکرن او سیستمک دوگه هره خودیه وی سیستم هنه ناخوازم که او سیستم بوگه هره جبر وی که به شکلی که گرمپری او دو چارچوه مزن دا چارچوه دموکراسی دا چارچوه مافان دا آخفن یعنی ایلا بحثا کردان نکرن نه به واقعی که او پیواژه چهار سری دست بیناکه چهار سری دیسا دست بیناکه لیده و او دراغ و نقبه تنگ دا یعنی جبو حساسیت MHP ایه AK Parti جی مجبوره که اتفاقی به MHP را بکه او جویشن دا جی ایالت zaten بی نقاش کرن از تشتکی دی بیجم و دانی سبی من تلویزیون که کردستانی دا دیسا آخافته نکر من گوت ایالت سیستم ایالت zaten د زاگون اوی ده هیه یعنی د زاگون ترکیه ده آنها زاگون دست منه که کو ادوی زاگونه ده خالا 126 مین ایه دوی خاله ده zaten تعریف اوی هاتیه کرن نظام ورا خویاد که یا ناکه او زاگون ترکیه دوی زاگونه ده دخوال ببیجه که احمد
Ha, sade 26 da zaten tarife eyalete hatiye kirin keko. Yani nabêje bi şeklekî direkt nabêje navnake nabêje eyalet le navaruka eyalete zaten divê zagone de heye. Belê em nirxandina te bigirin ger tu nirxandina xwe li ser wê maddeyê bibêjî çawa dibêje eyalet tu binirxînî. Ha, abi Türkiye bêjim mesela paragraf gece bixwînim wergerim Kurdî dibêje ku ew xale de ew paragrafa em bêjin Davîda dibêje kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkez idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Yani ez bi Kurdîce bêjim dibêje ku ji bo ku hizmetan kamuoyî yani gelenperî bibin o dibe hizmete de jî serkeftin bibe maksedê çend bajar, çend vilayet mümkün e ku bin de idareki merkezî de teşkil bibe. Ewa jî bi kanûnê dibe. Niha AK Partiye xwast ku vê jî biguherîne ew hevokê Davî da dibêje ew sazî yani ew dizayn kirina bi destê meclisê kanûnê dibe. AK Partiye xwast ku vê biguherîne o döran nivîsand ew hevokê paşin da got ewa bi kanûnê ne bi selahiyetê Cumhurbaşkanı yani Serokkomar dibe. Belê Lê ew nehiştin MHP got ez bi ev îtimat nakim Serokwezîr Erdogan îtimat nakim ji bo vê yekê ewa red kirin kabul nekirin. Lê ez zanim ku dilê Erdogan da ew heye yani sistema eyaletê heye di mêjiya wî da heye di qelba wî da jî heye. Belê kek Ahmet lê gava ku yasaiye ne tişkîlî lê gava ku pirsa eyaletan hate ziman ji aliyê rawêşkarê Serokkomar Recep Tayyip Erdogan ve ji aliyê MHP ve reaksiyonekî gelekî tund hate nîşandan. Piştî vê reaksiyonê jî hem Serokkomar hem Serokwezîr destnîşan kirin ku di guherîna sîstemê ber bi eyaletan ve qet tu pêngav nayne avêtin û soza vê yekê jî dan. Belê min îro jî min ewa şîrove kir. Yani car bi car siyasetmedar îdî mecbûr dibin ku bi şeklekî siyasî biaxifin. Lê rastî tiştek dinin car bi car wisa dibe. Ji ber ku tu civakê guherandina civakê pir dereng dibe tir ew bi an hakeko mesela eger ku Serokwezîr Birêz Erdogan ku anha aşikare bêje behsa eyalete bike MHP de ittifak kirin icar kesin MHP'yi ew bibin yani lê bixeyidin o rêya xwe nedin ji bo erêkirinê dîsa encam ew nade yani ew yani pirsgîreka ew nabe ha çareser baş kek Ahmet li Türkiye her dem gava ku behsa hilbijartinan dibe divê dema hilbijartinên referandumê de jî wisa çêbû. Bayê metirsiyê ber bi Kurdan ve tê pîvandin. Yani Kurd xwe di nav sîstemê de îfade bikin, Kurd tu mafan daxwaz nekin û di demokrasiyên cîhanê de jî wisa ye ku destûr li ser binemaha, li ser bîngeha konsepta lehevhatin pêkvejiyanê lehevhatineke civatî pêk tê konsensusekî civatî pêk tê. Belê, ferm. Keko niha Türkiye zane bixwe zane esas anha armanca ve referandum çiye ew pirsgireka ku çareser nebû ew meseleya Kurdî zaten ew referanduma icbar kir yani. Ew zaten neticeyekî vê ew ye yani ji bo ku yani vê mesele çareser bikin zaten devlet niva tengasiye de ma o xwast ku sistemê biguherîne berve eyalete here na mesela îro ew malumatek min agahiyek li evê girt kek Hesen Kösen ku berpirsiyarê Kurdistan TV'ye Amedê ye yani mesela anha ez vê jî bixwînim Kenan Evren mesela demekê wisa dibêje. Ez dîsa bi Tirkiye henekî ew kim o tercüme bikim bi kurtahî inşallah. Kenan Evren dibêje ku dema ku ama hele yani bi Tirkî nebêjim hema bixwînim o spontane tercüme Kurdî bikim. Dibêje ku dema ku ez Serokkomar bûm
از چوم آلمانیا روژکی من ورا دید که سه bayrak سه آل دارخستنه یک آلا ترکیه بوش با که ناو ترکیه او سروک دولت بدمه یک ترک او bayrak yani آل ترکیه بو یک جی آلمانیا بو گو اوک دجی هبو bayrak دجی هبو گو مپرسی مگوتیه وات چه bayrak ها گوتیه ورا ایالت و باویرا ایالت آل باویرا yani bayrak اویه یا باویرا ایالت باویرا یا لسر و کنن اورن رحمتی کچو رحمه خوده دبیجه yani gelek welatan da va sistema haya Amerika jî haya Pakistan jî haya yani eyalet gelek welatan hene dibêje pêşerojê de Türkiye jî mutlaka eyalet ew sistema eyaletê were dibêje belki 10 sala yan jî 3 salî anha dibêje ez 9 salî me belki ez nebînim lê pêşerojê de Türkiye mutlaka ew sistema eyaletê bibîne dibêje dibêje ez dibînim ku hin kes dibêjin em welat parêzin em nahêlin dibê ewa nerast e dibêjin em axê xwe ew parçe nakin lê ewa dibêje ewa ne vê watê ye yani vana dunyê nas nakine dibêje em hinek pêngavên bi cesûr bavjin o Türkiye 8 eyalata bikin o eyaleti Ankara'ya, ya İstanbul'a, ya İzmir'e, ya Eden'e, ya Erzurum'a, ya Diyarbakır'a, ya Eskişehir'e, Trabzon'a. Dibêje bira 8 eyalet bibin. Belê kek Ahmet niha li ser vê mesela eyaletan her wiha rawêjkarê Serokomar Şükrü Karatepe daxuyaniyek da wê daxuyaniyê de got ku pêngava duyemîn piştî referandumê dê ew bê ku em dê eyaleta sistema eyaletan ê Çînên şirove bikin. Gelo Türkiye demek ki rewşa İspanya şirove dikir, rewşa İngiltere, İrlanda şirove dikir, rewşa heta Swêsra, rewşa Almanya, rewşa Amerika hate şirove kirin. Niha li gora bîr û bahweriya we helbesta Şükrü Karatepe helbesteke ku ji alî sistema dewletê ve tê ku evîna ew helbeste û daxuyanî da yan bîr û rayekî kesayetî bû şexsî bû. Na klasik ez Şükrü Karatepe nas dikim yani ez zatê wî nas nakim vî cahên me tujara nedîtiye lê fikr û rayê ramanê wan ez de 15 salan ez teqîb dikim merûk demokrat e ez wisa dixwînim ez dibêjim hîdî rewşenbîra nav AK Parti da hîdî sistema eyaletê bilêv bikin yani ji evê şinda referandumê şinda inşallah sibê inşallah sibê belki va çana jî hema xuya bike nîzî sedî şeştî inşallah bi evekî girsehî referandumê da evê da evet derkeve yani erê derkeve o vê şinda jî hîdî rewşenbîra Türkiye ya nav Kurdan ya Türkan da jî sistema eyaletê ew kirin yani binirxînin yani servê nîqaş bikin ji ber ku ewa tişkî yasayî ye di zagonê de heye yani ew sistema eyaletê di vê zagonê da nivîsandiyeke ku tiştik ku yani ew anayasa ew zagona di vicdanê gelê Türk û Kurdan derketiye 1982 da ew zagona derket o vê demê da ez jî zilamekî ew bûm ez jî wekî dengdêrek min jî dengê xwe dayê ez rind têya bîre min o di vê evê da vê zagonê da zaten tarifa sistema eyaletê heye yani ew ne birêz înan her wiha serokê opozisyona dayîkî yani serokê Partiya Komariya Gel CHP Kemal Kılıçdaroğlu îro di daxuyaniyekî de destnîşan kir ku ger erê derkevê di hilbijartina referandumê de ew çar xalên belê ew çar xalên destûrî ên li Tirkiyeyê ku heta îro tê gotin ku nabê got bêne guhertin ew çar xal bên bên guhertin xwe dinate weke akademisyenekî ji bo wê çi ye ew çar xal ne wateye ku sistema eyaletê nabe yani li hev de ew nabin yani sistema eyaletê gelek dewlet hene dervatê dibînî üniter yani de ew çar xalna da dewletê üniter tarîf kirine üniter yani yek parçeye lê di çanda me İslamî da jî
د کسرت دا وحدت یا د پرانی دا یکبون هيا يعني سيستم اول يعني سيستم فدراسيون جي اول يعني او سيستم كونفدراليزم ذاتن تيواته آنها مثلا از آن حالا آمده رو دنم در والا امریکا دنرم از امریکا وکی دولتی که تنه نحسبیرم که کو بله اما ناو امریکا چیه یونایتد ستیتس اف امریکا ستیت yani ev çoğul bir Türkiye'de bejin yani prane devletler devletin Amerika ser kıtayı Amerika'da bejin nave devleti tane ya bale pince küsür devletin levek devleti tane koyadık ya yani ev unitarizm ev ki de heye jber ve yeki yani zaten de vezagone da ev çar xale kutu de ön bahs dikin ev neledir federasyonu neledir sistema ailetiye o tecrübeyen Türkiye'ci gelek pirin dema Selçukyan, dema Osmanyan'dan gelek eyalet Ahmet tiştego min goti ev bu se kıta idare dikirin. Bele kek Ahmet tişte min goti ev bu go Kemal Kılıçdaroğlu dibêje ew her çar xal wê bên guhertin ger erê derkevê. Min bahweriya te divê nokteyê de xwest bizan. Yani ewa emnaha ez vrat çibim ewa yani le anha ewa ku naya guhertin kanun xwed talane. حتی خود تعالی جی بلا جار بجار قانون خود گوهراندیه ام دو قرآن ده از وقت تفسیر وانجی از بیجم ام دو قرآن ده نسخه پروبلماتیکا نسخه یعنی چه بیه دم هاتیه قرآن خود تعالی امر داره باشه چند سال چون شنده شرط و مرج گوهرنه خود تعالی او امر خود گوهراندیه آیت دشاندیه یعنی جبوه نتشکی قدسیه دولت نتشکی قدسیه که امن اون یعنی تن خود تعالی هبون خود تعالی قدسیه یعنی آیت وی بلن در نسخنه چما نگوهره از وکی رای و رامان خوی شخصی ده بیجم دبکو دگره یعنی لی از بیجم آنها اق پارتیه ذاتن تشتی که خواستی هر تشت نکاری که بکه یعنی 21 خال دخواست که بگهرینه مثلا نکاری حشته خالتنه گوهراندن بله كيك احمد هر وها ديار كيك احمد قلت ديار بكريد مني بارتيا ديمقراطيا جلان هذا بارتيا كيكو لحرما طيبتي لباكوري كردستاني بارتيا كي بباندوره قالوا هذا كاري بويا هل بجيري كرد اقناع بكي قاني بكي جو بيجي ناجي ريفرندوم که از باورم گلی کرد پرانی اره بیجن جبر که نوا هدف باور نکن هدف دراوینه گلی کرد دخاپینه پر جار بجار خاپاندن که مثلا دما 1070 اجی اندام وانابو بر اندام وانابوم و دما گوتن ام سلاحی ده بترکیلن ام نوا شدت بترکیلن ترور بترکیلن باشه دروجن درکتن من درو وانا دید یعنی گلی کرد جو صادقه مثلا ام بیجن گله کرد دمک ری گلک دان و هشتی پارلمانتر گرتن زیاده هشتی پارلمانتر گرتن باشه چی بو چند کی شندا هلبجارتن جارد او بو اید گله کرد دید که HDP و PKK شدت ناترکینه HDP و PKK zaten یکی کو yani او جدا خویاد که لی نه یک قندیل اداره که اوه لی گاواگو مروف ل که احمد لی گاواگو مروف ل میتینگا HDP یا ایرو ل دیاربکر تماشا دکرد دید کو هجماره کی زیده خلق الویدریه انگو سببی گوهرینک چه ببی yani çi biben jî ew nabeke ku yani vicdanê gel tişt bide bêje ew mîting ji bo yani kesin ne hedeyî peyîjin ew dibin iştirak dikin yani ka çi heye çi tinê ji bo wê û ewlehî jî girtiye dewletê ji bo wê yekê ji famkirinê yani ez texmîn nakim ki ewa tehvîlê reya bibe yani ez bixwe jî yani min ji tecrübeyek girtiye mesela demekê ez 1070 از برندام بوم او میتینگ ما دار خست میتینگ اگر به 10,000 انسان او بون او خلبارا قدما کو دیتن هر کسی گوتک ازنش که او کله چکرن کاندیله امر دا جبوک او yani از خاپاندم از شوم کختای yani از سمسور کتیم سمسور بازار کی بچوکه از شوم قضیه خو مبرا داویه دا 15 داویه دا من خبات کر اونا چون ناو برای من علوی دا پروپاگاندا میکنن آنتی پروپاگاندا گره خو ندن او کی yani او تشنا پرد بن او استقناج دبی yani به ابر قندیل از تصفیه کرم yani لاوی
Yani ev ji bo ve sanduk yani insan biçe sanduka bu vicdanê xwe ev be. Lê rastiyek jî heye ku Diyarbekir Amed zêde HDP rast e li vira zêde ye. Lê ewa tabloya Tirkiye ew nake ha naguherine. Kek Ahmed ger em vê babeta sistem û pêşeroja Tirkiye jî bigirin. Niha AK Parti partiyeke ku ev 15-16 sala desilat Türkiye û desilateke partiyekî sereke ne ku koalisyonê jî lê divê demê de gava ku mirov lê dema herî serkeftî ya aboriya Türkiye li rewşa siyasiya Türkiye evleyî aramî ya Türkiye temaşet ki ew dem bûye ya ku aştiyek li gel Herêma Kurdistanê aştiyek li gel Bakurê Kurdistanê pêk hatiye ew dema herî serketî tê nirxandin gelo di pêşerojê de ger erê derbikevê AK Partî wê hewl ji bo destpêkirina diyalogekê pêvajoyekî çareseriyê dîse di çerçeveya pirsa Kurd de bavê ji her li gel HDP bê yan jî aliyên dinên Kurd bê yani projeyekî wisa AK Partî heye li gora bîrûbaweriyat. Belê bêguman. Keko dema ku Birêz Erdogan hat li Amedê axaftin kir ewa got tenê şiddetê biterkînin bombekirinê qetlîama însanê vana biterkînin çi derdekê heye werin em nîqaş bikin. Yani AK Parti ji vê vekiriye. AK Parti ten û şert û mercê şert û wê tenê çi ye ji silaha biterkînin. Îro ji Serokkomar got. Got wa silaha xwe biterkînin, com bikin, werin em her tiştî nîqaş bikin. Yani ewa Tirkiye xuya ye. Ama PKK nahile. Anha PKK û HDP ji bo Kurdan bê zirarê tişkî ifade nakin. Yani PKK zaten ew wisa hene yani şîroya Rûslan jî hene ez bixwe jî bawer dikim PKK bi destê ewa çê bû kontrgerîla. Yani ew FETÖ çito nizam belki hînzanin Rozî Nazar heye. Rozî Nazar evekî Türkmenistanê bû. Yani ajana Siyê bû. 1985 da hat Türkiye 11 sala li Türkiye ajantî ji bo Siya kir. O Rozî Nazar kontrgerîla li va ewa kir, Türkeş anî kir, li Amerika naskirî bû, anî bû li Çankiriye nizam ew merkezê nizam özel hareket kirin nizam kontrgerîla ama kirin vê demê da têkilî Fethullah Gülen jî kirin. Têkilî Abdullah Öcalan jî kirin. Abdullah Öcalan jî Fethullah Gülen jî bi destê evet çêbû bi destê wana çêbû kontrgerîla o navê vê sistemê çi bû min anha nayabîrî min ew sistema jî yani ew sistema ku NATO vê demê Warşawa NATO li hemberê hev bûn o li Tirkiye jî li Ewropaya jî ew sistemekî amade kirin navê sisteme anha nayabîrîm hatî birê ez parve bikim ve ew sistema hîdî îro dekeve yan derdikeve holê ku divê sistemê da jî Fethullah Gülen jî projeyeke Öcalan jî projeyeke. Öcalan ji bo çi proje ji bo ku meseleyê Kurdî kontrol bikin. Mîta Türkiye divê demê mîta Türkiye vê demê pir tiştên tarî dikir. Qetlîama însana dikir. Mesela vê virada xayrî kozakçı ewle hebû. Li vira wekî walî bölge walîsî digotin waliyê herêmê tayin kirin o bi hezaran faîlê meşgûl kirin, qetlîam kirin, ew kirin. Ewna gibi destê mîtê berê ya Tirkiye bû. Ana ji Hakan Fidan şinda Xwedê ji wê razî be mît şekla mîta jî guherî yani naveroka mîtê jî îdê guherî o mît tiştê tarî niva vê şinda nake dixwaze ku meselê çareser bike. Kek Ahmed nuha nirxandinek bawerim ku PKK ji bo ku pirskîre ji bo ku Kurdan mafê Kurdan qedxe bikin yan jî pêş bigirin PKK zaten ew kirin amada kirin. Kek Ahmed nirxandinek di derdora referanduma Türkiye'de heye ew jî ew ku ger erê derkevê du bijardel ber Türkiye û destilata Türkiye hene. Ger erê derkevê dikarê di çerçeveya nijadperestî netewperestî de Türkiye ber bi diktatöriyekê ve biçe ger erê derkevê her wiha ew bijardeya ku dikarî bir ya diyalogê û demokrasiyeke xurttir li Türkiye pêk werê. Dua her du bijardeyan de il gora bîrûbahweriya ve Tirkiye vê kî janriyê ve biçe. Keko ber ve diktatöriyê naçe.
tişkîwsa nabe. Yani Brez Erdoğan jî haşa ne diktatore ewa jî yani mütevaziye insanekî niyeta wî jî tune şert û mercê wê jî tune li Türkiye. Yani gelin Türkiye çi Kurd, çi Arab, çi Kurd, çi Çerkez evna neva hîna ew tamamê demokrasiye dîne çitor yan diktatörê bibe. Diktatör nabe lê pêşerojê diyaloga ê bêvekirin. Lê ez vê yekê bêjim AK Parti o devleta Türk ya baş AK Parti'ye de refleksa devleta Türk heye. Yani AK Parti tane nexwînin. Ya rastî tane hükümeti tane Erdoğan ne refleksa başê wan. Lê xuyaye ku Erdoğan bi devleti ittifakê xwe kirine îdî niva devlet ji ber ku ji ber pirsgirêka Kurd bêçare ma nerî ku niva ê parçe bibe İdi mecbur maha ev ki ambejin karizmatik lidereki karizmatik dit evajı Brez Erdoğan'a büyüva ittifak kirin 1990 esas Avrupa karar da biko devlete Türk ev ki parça bike le evna askeran leşkeran ji eva dit jiber ve askero Erdoğan ittifak kirin Erdoğan gote ko ez millet bi devleti nizehev bikim ez hanek nirxin millet پیشخم و هیدی او پیواژیا 15 سالن دوام دکه دومه آنها مثلا ام تشکیجی ببینن او کمالیستان که ترکیه yani çi kirin, çi zulüm kirin ev sistema İttihat Terakkiye ku paşe bu Kemalizm, paşe bu CHP, paşe bir şeflik dönemi evna çi kirin Kurdan be hezaran katliam kirin de Ahmedê li Dêrsimê li Zîlanê katliam kirin ev sistemekî pir xorte ev sistema guherandina ve sisteme pir tişkî zor e. Belê gelekî spas Erdoğan ve sisteme mücadele dike Doktor Ahmet İnan akademisyen ku ji stüdyamê Diyarbekirê tu gelme. Fazla sisteme bu guherine. Bale. Alo. Belê gelekî spas Birêz İnan. Temaşevanên hêja piştî navbeyna Kurd em diçin stüdyameyê Ankara'yê li wê dirê li gel Profesör Doktor Bilal Sambur em dê li ser referandumê û bandorên wê li ser sîstem û desthilata Tirkiye re. Carek din silav temaşevanên hêja em diçin stüdyameyê Ankara'yê Über Profesör Doktor Bilal Sambur li gelmeye em dê li ser referanduma siba guvêl Tirkiyeyê pêkwerê û bandorê wê li ser sîstem û desthilata Tirkiyeyê rawestin. Dem xweş Birêz Sambur ez ji wir dest pê bikim hilbijartina siba ya referandumê li ser wê tê qisekirin ku di destê yekem de di sîstemal Tirkiyeyê biguherî. Guherîna sîstemê Tirkiyeyê di çerçeveya vê referandumê de ger erê derkevê dê çi guherîn pêkwerê? Gelek spas ji bûna suala we vêga ji bûna em mana vê referandumê fehm bikin gerek em sîstema Tirkiye gelek bizanibin û gerek dîroka Tirkiye em zanibin. Sistema un zanin Türkiye notu 23 de hatiye ava kirin hatta penci parti yek partiyek Türkiye idare dikir o 10 sala careki de jî daim kudeta çetkir ama sistema Türkiye'de daim asker desthilata rastî esasî deste asker de bu sivil hükümet hewqa etkiya wan qeweta wan tune bû piştî AK Parti hate desthilatdariyê AK Parti dixwest bila qewet tev îdara Türkiye tev siyaseta Türkiye tev bikeve destê sivîla bikeve destê AK Partiye ji we awayî AK Parti gelek qanûna gelek destûrê de gelek guhartin çêkir. Piştî kudeta pazdê tirmeyê de Tayyip Erdoğan û AK Parti vêga fehm kirine ki
bi vê sistemê nikarin Türkiye ava bikin. Çünkü Türkiye gelek meselê mezin li ber Türkiye hem di nava Türkiye'de heye hem li navber derdorê Türkiye gelek mesele mühim ne. Mesela Suriye, mesela Irak, mesela Kurdî em bêjin bi va sistema Türkiye nikare va mesela hal bike. Ji wê awayî Türkiye careka dî li xwe rênd û dewlet got ki gerek ez careka dî nasnama xwe sistema xwe careka dî ava bikim. Ango em dikarin bibêjin birê Sembûr em dikarin bibêjin got ev guherîna sistemê ku niha ji bo guherîna destûrê tê qisekirin ji pêwîstiyekî dîrokî pêwîstiyekî konjüktürel ji heremê derketiye holê. Hak wusane em te müsaade bike dixwazim vê nokteyê biçek îzah bikim. Türkiye vega li rojhelata navîn dirêne dêje dewêla Iraq û Sûrî xilas bûye. Çima xilas bûye? Çünkü li wir yönetimê merkezî hebûn, li wir ev wextê qeweta merkezî yönetim neman, mesela Sûrî û Iraq derket ev her du dewêl careka dî yani ji tarîxê de nema warlixa wan nema. Ji ware dêjin failed state dewêlê wisa rêveberî nikarin bikin careka dî. Inca Türkiye naxwaze qedera Sûrî û Iraqê di nava Türkiye'de were ser Türkiye. Ji wê awayî dixwaze sistema xwe yî merkezî zexm bike. Bi wê awayî hêzeka lideriya xwe, serokkomariya xwe dixwaze careka dî zexm bike. Başa kek Bilal sistema merkezî û komkirina qûwetan li yek cihî li gel yek kesan dîktatöriyê zêdetir li gel xwe nayîne. Vega em wextê em bêjin ev her sê hêz wextê bikevne destê yekî manavî ne ew ki Türkiye bibe dîktatörî. Em dikarin bêjin liderî kesê liderî û hikûmeta wî zexm bibe ama ev ne di mana ew kesê bibe dîktatör. Hilbijartin dewam bike, parlamento careka dî dewam bike, rêxistinê sivîl toplumê dewam bike, muxalefet dewam bike, ji vê em bêjin destûr dewam bike. Ji wê awayî em nikarin bêjin ev sistemeka dîktatörî. Yalnız di vê sistemê de ev sistema lidertiyê yani jêre dêjin Türk tipî liderlik. Em yani erê şeqê demokrasiyê ve hinek kêmasî hene filan ama em nikarin bêjin ji bûna va kêmasiyê Türkiye diçe sistema dîktatöriyê. Kek Bilal niha gava ku mirov li pêkhatiyên demokratiyê cîhanê temaşe dike li wan cîhanê ku zêdetir desentralize bûye yani ne merkeziye. Herêm bihêstirin, eyalet bihêstirin li wan cîhan demokrasî zêdetir pêş veçûye. Her wiha ger mirov rastiya Kurd jî li Türkiye bigire desta di sistemeke merkezî de rastiya Kurd çawa dikarê bi awayekî baştir bê çareser kir. Vega gereke em yani ji bûna cewaba vê bidin em gereke em mantalîta dewleta Türkiye û mantalîta hikûmeta AK Partiye gereke em fehm bikin. Gorya hikûmeta AK Parti û gorya dewletê dêjin piştî 2022 me şoreşeka bêdengî me çêkiriye. Jera dêjin sessiz devrim. Duwir de dêjin me reformê gelek reforma çêkiriye, gelek guharin de gelek yasaya me guharî kiriye û bi va reforma bi vê şoreşa bêdengî pirskirêka Kurd
çareser bûye. Di Türkiye'de pirsgirêka Kürt nemaye, pirsgirêka terorî heye. Ji wê awayî ev sistema vêga tînin, ev sistema sibê êhera referandumê armanceka wî heye, dêjin bi vê sistemê em ê pirsgirêka terorî hal bikin. û ji xwe di vê sistemê de jî me heq mafê demokratîk û însaniyetê Kurda me daye, ti pirsgirêk di wî şeqîde nemaye. Ji wê awayî Türkiye vêga dêce bi vê sistemê, bi vê sistema nû em ê pirsgirêka terorî hal bikin. Başa kek Bilal, ger miro rastiya Türkiye bigirê desta û rastiya Kurd li Türkiye û Bakurê Kurdistanê bigirê desta. Milletekî 20 milyon zêdetir, 25 milyon milletek ê ku di destûra Türkiye'de navê wî bi xwe derbas nabe. Tu xwedî mafekî netewî, xwedî mafekî nasnameyî nîne. Çawa destûrekî wisa dikarê konsensûsekî wê civatî hebe û navekî demokrat lê bibe? Vêga wextê ev gohera destûrî hazir bû, AK Parti û MHP bi hev re vê gohertina destûrî bi hev re çêkirin û tu süreca kampanya referandumê de jî partiyeka dî Büyük Birlik Partîsî jî got ez jî alîkariya vê gohertinê dikim. Em dikarin bêjin ji serî heta vêga Türkiye hem civata xwe hem dewleta xwe careka dî nasnameya wî tanimeka nû jê re çêkiriye. Goriya vê tanimê dêje dewlet û civakî Türkiye, Müslüman e, Sünni ye û Osmanî ye. Ev her çar umdeyê devletê ne, ev umdeyê civakî ne. Yani ev konsensusa AK Parti'ye, ev konsensusa AK Parti û MHP'ye, ev konsensusa hêzê devlet nava xwe de çêkirine. Inca hêviya va jî dêjin bila civat jî vê konsensusê qebûl bike, di vê referandumê de jî bi wextê bêjin erê ev konsensusa devletê, ev konsensusa siyasî di nava AK Parti'ye û AK Parti'ye û MHP de çê bûye we erê herê derê ji xwe evê bibe konsensusa civakî. Baş birêz sembûr. Eğer ew jî bêjin erê, erêtiya Kurda jî ji xwe bi vê awayî bigirin. Birêz sembûr ew aliyên got dibêjin na û serkeşiya wê Partiya Komariya Gel CHP dike. Ew bo xwe jî dibêje got erê derbikeve Türkiye dê bibe sistema eyaletî. Ve Türkiye eyalet biceh bibin û ev yek ji aliyê rawişkarê Serokkomar Şükrü Karakayeva ji xwe hata ziman. Her wiha Kemal Kılıçdaroğlu destnîşan kir ku erê derkeve her çar xalîn destpêkî ê destûra Türkiye dê bêne guherandin. Xwendina te ji bo wê çi ye? Kek Cemal vêga gereke em gotina Şükrî Karatepe em baş fehm bikin. Şükrî Karatepe got wextê me vê teklîfa destûrî me hazir dikir, me çar aşama de me vê hazir kiriye. Di aşama pêştî de me yani ev sistema eyaletî di nava sistema serokatî de çawa êcî bigire, me vî di nava xwe de münaqeşe kiriye got. Inca li ser gotina vî Kemal Kılıçdaroğlu û ev hinek kesê netewîperest jî gotin hikûmeta AK Parti dixwaze Türkiye perçe bike, sistema eyaletî bîne, bi vê awayî dixwazin gel bitirsînin. Yani ji bûna gel yani li ser tirsa siyaset dimeşînin Kılıçdaroğlu û ev kesê netewîperest yani wextê em
لتكليف برنن تشتك دحق ايالت دتنه چه هي دحقي وده قوتا دولتي يونتما مركزي زخم دكه قوت دكه يعني ام نظام يعني وا تشتا چوا جوه تکلیف در دخن از حقیقت رسم ناکم جبر کو شکری کارا تپه راوشکاری سروکومار دست نشان کرد کو اری درکوی د پینگاوا دویم ده سیستما چینی یا ایالتان دخوازن شروع بکن دخوازن بنرخینن جبر وی کی بگو او گنگش و مناقشه درکن yani gotunavi ne bu sabu yani go yani me li modela sistema serokatiye de dünyayı de rentiye duvar de ji ev sistema eyaletiye bun sistema federaliye bun melva modela rentiye me yalnız me pişti me va modela analiz kir me go ev model ne müsaitin jimare yani Şükrü Karatepe nabeje pişti çarpın saledi Türkiye ebke ve sistema eyaleti yani tişteki usa emni karınç ya da dinav AK Parti'de gelek kesayetiyin ku bepirsa Kurd ve mijul dibin yek jwana meyvane min nibere brez Ahmet İnan jî dest nîşan kir ku ger erê derbikeve di Türkiye'de ber bi çareseriya pirsa Kurd ve de pengavên gelek pozitif, gelek erênî bên avêtin. Bir rûrayata diger wê babetê de ez bikim. Vega wextê em li AK Partiye û em li hikûmetê dirênin gerek em li got yani kiye kesayete referans em gotina kî em ê ji xwe re referans bigirin. Di Türkiye'de îro gotina yek kesî tenê referans e. Ev jî Serokkomar Erdoğan e. Erdoğan gotiye ev sistema eyaletî em bêjin federalizm tiştekî wisa tune. Türkiye yekbûna Türkiye aynı wisa devam bike hatta em ê vî daha zaftir zexm bikin. û tiştek jî di heqê pirsgirêka Kurd de tiştek jî nemaye em bikin. Tenê mesela terorî maye em ê vê mesela terorî jî bi vê sistema nû em ê hal bikin. Yani pozisyona Serokkomar gelek açık e, gerek nete yani zalane. Brez sembur. Em nikarin Le divê dema pêvajoya hilbijartina referandumê de Türkiye diyara di navbeyna her du aliyên erê û nadê jî qet tu toleranseke li hemberî hev û du nayê nîşandan hev û du bi gotinên gelekî dijwar tawanbar dikin. Ger sıba erê derkevê yan na derkevê ev yani polên ev aliyên ku wisal dijberê hev û du rawestiyane di rastiya di realîta Tirkiyeyê wê çawa bi hev û du re ji sıba pê ve berdewam bikin. Hakikaten ev suala ve sualeka gelek mühime. Unzanın yani Türkiye jî kültüra Türkiye kültüra roşhelata navîne. û siyaset roşhelata navîn û li Türkiye tiştekî zaf tûje ne tiştekî wisa nerme. Diva kampanyaya de ev parti lider siyasetmedar gelek tiştê tûj ji hev re dêjin û gotinê wan di nava civakê de sebebiyeta milet wisa ji hev diqetîne. Yani ev realîteya siyaseta Türkiye. Çünkü siyaset li Türkiye ne wisa tiştekî wisa tê fehm yani siyaset di nava civakê de gelek kesim hene. Ev kesim muhalifê hevin bi şeqekî aşîtî, bi şeqekî demokratî fikrê xwe, projê xwe tînin ziman, dixwazin werin iktidarê filan. Yani piçek ne wisa fehm dikin. Yani siyaset wisa Türkiye tê fehm kirin
sanki eğer muhalif hev bi binat neyari hev bi vakti siyaset dikin sanki bina cenk dikin sanki bina şer dikin ev ne tişteki başe baveriya min carna serokomar gotine nerim deje ev siyaset mesela Davutoğlu de mitinga Konya'ya dediyse mesajı nerim da roja dişemi baveriya min eve ki siyaset medariye Türkiye, akademisyene Türkiye, ravşembere Türkiye elser ve mesele ebe ahfen ebe jincarek hadi em çeva civaka Türkiye bine berhev eme çeva vanake nezi hev bikin eme çeva vat tuju taliya hal bikin hakikaten ev perskreka ka mazine ber metevay. Gelek spas Profesör Doktor Bilal Sambur goş stüdyomay Ankara'ya tülgen. تماشاوان نیجاب وی آوایی ام هاتین داویا برنامه یا ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دینا باسی روش ارشاد